مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
Yang kita hormati Fadilatul Ustaz Afkar Hafizahullah Ta'ala selaku pengisi materi pada pagi hari yang mulia ini, beserta ibu-ibu yang saya muliakan. Selanjutnya mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Afkar LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di akhir bulan ini kita kembali bersua. Insyaallah akan kembali meneruskan materi tentang akidah, tentang pokok keislaman kita, pokok ajaran keimanan kita. Percuma segala amal ibadah kita yang begitu rutin, ya, begitu giat kita kerjakan, kalau asas dan rukun utamanya atau fondasi utamanya itu rusak atau rapuh. Jadi akidah ini sangat urgent untuk dipelajari. Kadang-kadang hanya beda nama akidah dan tauhid, ya. Dan pengajaran akidah atau tauhid ini orang-orang kadang-kadang ada ini. Kalau belajar apa? Ada akidah, belajar tauhid, orang masuk, wah nanti mengkafir-kafirkan atau bersyirik-syirikkan. Tidak, ya. Karena ada kaidah-kaidah yang sudah dipraktekkan oleh para ulama hingga tidak serampangan, ya, tidak serampangan kita yang mempelajari akidah itu mengkafirkan atau mensyirikkan saudara-saudara muslim yang lain. Ada pilihan sebelum kita lanjutkan bab, ya, tentang syahadat kemarin, sama-sama kita lihat kemarin, ya, dua tokoh agama ini, ya, satu tokoh nasional, satu internasional, ya, telah wafat kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pukulan yang besar bagi kita, ya. Karena seyogianya kehidupan kita di dunia ini sirah, ya, sirah itu pertarungan antara yang batil dan yang hak dan yang batil. Ketika para ulama wafat, itu kita seperti kehilangan panglima dalam medan peperangan. Maka sepatutnya kita pasti akan kehilangan para ulama-ulama kita. Insyaallah, ya, menjadi tugas kita bersama untuk, ya, mengambil peran masing-masing agar ada tumbuh ulama-ulama yang baru, ya, para ahli ilmu yang menjadi panglima, ya, untuk golongan-golongan yang hak. Kita lanjutkan, ya, mengulang sedikit tentang syahadat, ya. Tidak bosan-bosannya kita berbicara
sekilas ya sudah menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat ini, urgensinya serta dalil-dalilnya. Dan pada pagi hari ini kembali mengulang ya, sekilas dari maknanya dulu. Makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ingat kemarin tentang fadilah atau keutamaan tentang dua kalimat syahadat ini, yaitu sebagai kunci tiket masuk kita untuk masuk surga. Sebanyak apapun amal kita, saldo kita sebanyak apapun itu, ya, amal ibadah kita, tapi pin ketika kita lupa kita tidak bisa ambil saldo. Nah, begitu juga kurang lebih kiasan untuk kalimat syahadat ini. Pin kita untuk bisa masuk surga itu adalah dua kalimat syahadat. Orang-orang bertanya kepada Wahab bin Munabbih. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu tokoh tabi'in terkemuka yang lahir di zaman Utsman bin Affan. Berguru kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Beliau suatu saat ditanya, "Qila ya Wahab bin Munabbih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai guru kami Wahab bin Munabbih, orang bertanya, bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maksudnya apa? Cukup orang itu dengan kalimat la ilaha illallah itu bisa mengantarkannya untuk masuk surga. Lalu apa jawab Wahab bin Munabbih? Bala, iya betul. Walakin akan tetapi laisa miftahun illa lahu asnan. Tidaklah dinamakan kunci kecuali kunci itu pasti memiliki gigi-gigi. Benar tidak? Kunci kunci ini kan gigi-giginya. Kalau lurus saja itu tidak bisa dinamakan kunci. Tidak mungkin berfungsi kunci. Maka kata Wahab bin Munabbih, betul. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat syahadat itu adalah kunci surga. Tapi kunci itu pasti memiliki gigi-gigi. Nah, giginya ini adalah syarat. Ya. Jadi kunci itu berfungsi kalau ada gigi-giginya. Begitu juga kalimat syahadat itu berfungsi kalau ada gigi-giginya. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan, kalau kalian datang membawa kunci yang ada giginya, fatahala, maka itu berfungsi bisa membuka apa yang ingin kalian buka. Wa illa, jika kunci itu tidak ada giginya, lam yaftahu, tidak bisa membuka pintu apapun yang ingin kalian buka. Nah, kesimpulannya apa? Ya, dari ucapan Wahab bin Munabbih ini. Nah, inilah bab yang akan kita masuki sekarang, bahwa dua kalimat syahadat itu memiliki syarat-syarat. Jadi tidak sembarang dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah orang bisa selamat. Tidak, belum tentu. Ada minimal 7 atau 8 syarat atau giginya ini ada 7 atau 8 hingga itu berfungsi untuk menjadi kunci surga.
kalimat syahadat atau syahadatain. Ada jadi ulama ada dalam 7 atau 8. 8 ini memasukkan an-nutq. An-nutq itu apa? Harus diucapkan dengan lidah. Ini bagi orang yang sebelumnya berada di luar Islam, ketika masuk Islam harus syarat ini harus terpenuhi. Apa tadi? Pengucapan. Gak bisa, karena ada golongan-golongan yang menyebutkan iman itu cukup di dalam hati. Kalau dipercaya Allah sebagai Tuhan, Muhammad adalah utusan Allah, tanpa dia mengikrarkan dengan lidah atau mulut, itu sudah cukup dinamakan beriman. Itu salah. Karena syarat utama adalah an-nutq. Bukankah paman Rasulullah itu percaya sekali bahwa Nabi adalah utusan Allah, dan Abu Thalib juga percaya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Ya, penciptanya adalah Allah. Tapi tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka sepakat para ulama mengatakan Abu Thalib itu bukanlah seorang muslim. Lalu apa? Syarat kedua, al-ilmu. Al-ilmu. Lawan ilmunya apa? Lawannya jahil. Mengilmui. Lawannya bodoh. Ya. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya banyak, ya, banyak misalkan di film-film gitu kan, orang-orang yang muslim itu karena dia interaksinya sering bersama orang-orang Islam, jadi mengucap alhamdulillah, astagfirullah, bismillah dan sebagainya itu sudah biasa, ya. Nah, begitu juga dengan syahadat, ya. Kadang-kadang mereka bersyahadat, ya. Entah itu sebagai peran dalam film itu, atau bahkan karena kalimat ini sudah familiar, ya, lidah mereka ringan menyebutnya. Tapi syarat ini tidak terpenuhi. Mereka tidak ada mengilmui apa maksud dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu tidak mereka konsekuensinya? Tahu atau tidak mereka konsekuensinya? Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini? Gak boleh berarti menyembah Tuhan selain Allah, ya. Dan tidak boleh dan harus, ya, mau tidak mau mengakui Rasulullah adalah utusan Allah. Abu Jahal, ya, kan ada Abu Jahal, nama ya, kalau wajah rupanya tidak. Abu Jahal itu suatu ketika sudah merasa terdesak dengan dakwah Rasulullah SAW, Abu Jahal mendatangi Nabi, ya Muhammad, dakwahmu ini sudah membuat kacau balau Quraisy, hanya bermusuhan dengan orang tua, suami bersama dengan istri, kabilahnya pecah. Apa sih mau wahai Muhammad? Abu Jahal bertanya begitu. Kata Nabi, aku cuma mau satu kalimat saja. Aku cuma mau satu kalimat. Apa kata Abu Jahal? Cuma satu kalimat. Kau korbankan semuanya ini, ya, cuma untuk satu kalimat. Kalau begitu 100 kalimat pun aku sanggup.
Nah, kenapa? Karena Abu Jahal paham betul kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Lata, Uzza, Manat, semuanya itu harus dibuang. Ya. Berhala-berhala yang selama ini mereka sembah itu dibuang. Itu dari sisi apa namanya, keyakinan mereka. Ya. Mereka sangat yakin bahwa patung-patung ini memberikan manfaat. Tapi faktor itu sangat kecil dan sangat sedikit orang-orang Quraisy mempertahankan berhala-berhala itu. Faktor menganggap Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya itu memberikan manfaat itu sangat sedikit persentasenya. Lebih banyaknya apa yang melatar belakangi mereka itu mempertahankan berhala-berhala tadi. Dalam fikih sirah dikatakan bahwa yang membuat para kafir Quraisy, terutama pemuka-pemuka yang ngotot mempertahankan berhala-berhala tadi adalah unsur bisnis. Unsur bisnis. Kenapa? Bisa dikatakan mereka kekeh mempertahankan berhala-berhala tadi sebagai Tuhan. Bisnisnya di sana mereka. Jadi kabilah-kabilah di luar Mekah itu diperbolehkan meletakkan berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah atau di dalam Ka'bah, tapi membayar upeti. Jadi satu berhala itu satu tahunnya berapa? Nah, bisnis ini yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy tadi akan hilang kalau mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Itu maksud dari ilmu. Ya, jadi mengilmui betul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu betul konsekuensi dari dua kalimat syahadat tadi. Paham sampai sini ya? Jadi syarat la ilaha illallah harus diucapkan dengan lisan. Ya, kalau dia nanti yang hukum orang bisu bagaimana dan sebagainya, orang kadu bagaimana itu nanti ya. Ini kita berbicara orang yang normal dulu. Kedua, mengilmui, maksudnya paham betul makna dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Tidak ikut-ikutan ya, seperti beliau ya. Tidak. Lalu syarat ketiga apa? Ya, yakin. Ya. Al-yakin. Nanti kita baca ada dalil-dalilnya di kitab. Al-yakin. Yakin. Lawannya apa? Lawan yakin itu apa? Ragu. Kita bahasa Arabnya apa? Syak. Ya. Syak. Jadi tingkatan makrifat itu kalau mau dibuat tangga atau persentasenya ini paling bawah itu al-jahlu. Meskipun nanti dibagi ya, al-jahlu ini ada jahlul murakkab. Al-jahlu apa? Bodoh. Di atas jahlu apa? Syak ya. Di atas syak apa? Zon. Di atas zon apa? Ya. Al-yakin. Terlepas nanti rinciannya ya. Ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilmul yakin. Jadi kalau dipresentasikan misalkan syak ini 50%, ini di bawah 50%. Ini misalkan zon ini 70%, yakin adalah 100. Nah, yang diperlukan adalah 100%.
yakinnya lebih banyak daripada ragunya, tapi belum sampai 100%. Nah, yang diinginkan dalam kalimat syahadat itu adalah 100% yakin dengan makna, yakin bahwa Allah adalah benar-benar Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, makhluk-makhluk ini, dan satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah. Juga yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tidak ada nabi selain dirinya, dan tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Itu yang dimaksudkan dari yakin di sini. Dan tidak ragu, benarkah Allah yang menciptakan alam semesta ini? Benarkah Allah berkuasa? Mampu tidak Allah membuat ini, membuat itu? Seperti apa? Keraguan, keraguan ada salah satu pemuka Quraisy dulu. Dalam Al-Quran kan dikatakan manusia nanti setelah dikuburkan itu akan bangkit lagi, yang dari tulang ekornya. Jadi sebagai bibit kita nanti untuk bangkit dari kubur. Nah ini pemuka Quraisy ini mengatakan mustahil manusia sudah hancur itu akan tumbuh kembali, hidup kembali. Itu salah satu contoh bahwa ragu Allah sebagai pencipta yang mampu atas segala sesuatu. Ini yang dimaksudkan dari yakin, Syarat keempat apa? Al-qabul. Apa al-qabul? Menerima. Qabul itu apa bahasa kalian? Menerima, ya? Iya, menerima. Lawannya rad. Menolak. Rad itu menolak. Qabul di sini apa maksudnya? Al-qabul. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sepenuh hati menerima kalimat ini, kalimat syahadat ini, mengetahui maknanya, konsekuensinya dia siap, dia siap dengan segala konsekuensi dari kalimat syahadat ini. Tidak boleh menyembah batu, tidak boleh minta pertolongan dukun, tidak boleh melakukan sihir dan sebagainya. Apa-apa saja yang bisa membatalkan kalimat syahadat. Itu dari sisi penerimaan. Nanti ada namanya ikhtiar. Pokoknya hatinya 100% menerima, menerima. Tidak ada qabul di sini, tidak ada paksaan. Jadi makanya ketika orang yang ingin masuk Islam itu pasti ditanya dulu, dipaksa atau tidak masuk Islamnya, atau ada faktor A sampai Z tidak dalam masuk menerima Islam itu sebagai agama. Jadi qabul di sini menerima 100% Islam sebagai agamanya, tidak ada menolak sedikit pun. Nanti ada perbedaan di sini, orang yang baru masuk Islam dan orang yang sudah memeluk Islam. Mungkin pertanyaannya, kita kan sudah sudah dari lahir pada agama Islam. Apa sih urgensi dari kalimat syahadat ini atau syarat-syaratnya ini? Kita kan bukan orang yang baru masuk Islam, tidak. Ada dampak. Jadi Ibnu Qayyim itu mengatakan seorang mukmin itu bertingkat-tingkat, kadar kualitasnya. Jadi
nanti rasakan ya, ibu-ibu ketika sudah mengilmui kalimat syahadat ini dengan sebelumnya. Jadi nanti kan semakin ingin berpegang teguh dengan kalimat syahadat ini. Jadi qabul di sini adalah menerima dengan 100% tanpa ada penolakan. Jadi tidak menerima setengah-setengah. Wah, saya menerima Allah sebagai pencipta, tapi di sisi lain saya tetap mau meminta ke batu, saya tetap mau beribadah kepada berhala dan sebagainya. Itu tidak bisa dinamakan qabul, ya, menerima 100%. Atau menolak sebagai syariat misalkan dari Muhammad Rasulullah, dari sisi Muhammad Rasulullahnya betul menerima bahwa bahwa Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir, 100% yakin menerima itu. Tapi di sisi mengamalkan ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan kepada kita, itu ada sebagian yang dia tolak, misalkan model jihad. Itu berarti dia tidak qabul, tidak 100% menerima konsekuensi dari kalimat syahadat. Saya mau ambil bagian syariat ini saja, yang ini saya tolak. Beda ya, saya tolak dengan saya belum mampu. Ini dia menolak, dia menolak. Cara kelima apa? Al-inqiyad. Nah, ini apa kalau bahasanya? Ya, tunduk. Ya. Nah, bedanya qabul ya. Kalau qabul tadi lebih kepada hati, ya, lebih kepada hati 100% menerima ya konsekuensi dari kalimat syahadat. Kalau inqiyad itu lebih kepada prakteknya, lebih kepada praktek. Lawannya apa? Inat, ya. Inat itu apa? Kalau bahasanya inat. Menolak, ya. Tapi kalau menerima menolak, ingat itu membantah, misalnya. Ya. Bodoh ini pilih apa? Jahil. Jahlu. Jahul. Syak ya. Arad, menolak itu Arad. Intinya itu meninggal dulu atau al-inad. Jadi misalkan memberontak bisa diartikan inad itu sebagai bentuk pemberontakan. Jadi suatu hari Zubair bin Awam. Ini Zubair bin Awam itu siapa? Selain termasuk 10 sahabat yang jangan masuk surga, beliau juga merupakan sepupu Rasulullah, ya. Karena ibu dari Zubair itu adalah bibinya Nabi, ya, kakaknya ayah Rasulullah SAW. Punya kebun, ya, punya sebidang tanah yang itu sudah menjadi sebuah kebun, berdempetan dengan kebun salah satu warga dia beragama Islam, tapi ada yang mengatakan Islamnya itu masih lemah. Ada juga yang mengatakan dia ini masuk ke golongan munafik, ya. Jadi kebun atau tanahnya Zubair bin Awam itu lebih tinggi daripada tetangganya tadi. Jadi ada
hal ini dibolehkan. Maksudnya aku memanfaatkan air itu juga diperbolehkan karena itu mata air yang bersifat boleh dipakai untuk siapapun, ya, tidak ada pemiliknya. Tapi tetap saja tetangganya tadi kotor. Kenapa dia merasa kalau air itu dialirkan ke kebunnya Zubair itu mengurangi aliran air ke kebunnya. Akhirnya mereka cekcok. Hingga dibawalah permasalahan ini ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Nabi meminta mereka menceritakan masalahnya. Bla 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 bla. Ceritakan dari awal kronologisnya bagaimana. Lalu Nabi mengatakan kebenaran berada di pihak Zubair bin Awam karena air itu mengalir melewati kebunnya dan itu boleh dia pakai untuk mengairi tanamannya. Lalu orang tadi, orang yang protes kepada Zubair itu mengatakan, engkau memihak Zubair apa karena dia anak dari bibimu? Ya. Rasulullah langsung marah. Wahai Zubair, tutup aliran air itu, jangan berikan kepada orang ini. Jadi, Rasulullah langsung respon. Ini bentuk dari tidak tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW. Ya. Atau adlinan yang menentang, ingat itu menentang. Menentang keputusan Rasulullah SAW. Itu adalah dari al-Qur'an. Al-Qur'an ini apa saja yang Rasulullah putuskan dia patuh. Kita ingat peristiwa bagaimana para tiga orang sahabat ya, lebih mengutamakan mengurus perkebunan mereka daripada ikut dalam perang. Rasulullah memutuskan apa hukumannya? Tiga orang ini dihajar. Hajar apa? Didiamkan sampai keputusan dari Allah. Bagaimana akhir dari tiga orang ini? Selama beberapa bulan itu tidak ada seorang sahabat pun yang berbicara dengan tiga orang sahabat ini. Tapi apa yang mereka respon mereka apa? Tunduk. Mereka patuh dengan hukuman yang Rasulullah berikan. Mereka diam di dalam rumahnya, ya, berzikir, bertaubat dan sebagainya. Hingga Allah angkat hukuman dari Rasulullah tadi. Allah maafkan, Allah terima taubat mereka, dan mereka menjadi sahabat yang terkemuka. Itu bentuk dari al-inqiyad, ya, tunduk patuh dengan keputusan Rasulullah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan para sahabat itu kalau secara sepintas itu seolah-olah keputusan Rasulullah itu ganjil, ya. Tapi tetap oleh para sahabat itu diterima. Misalkan contohnya apa? Ketika perang Hunain, ya. Ketika perang Hunain, meskipun kalah pertama kali, tapi di akhir peperangan kaum muslimin menang dan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Ketika itu Quraisy yang baru masuk Islam itu ikut perang. Rasulullah banyak sekali memberikan rampasan perang kepada kaum Quraisy, sedangkan kepada penduduk Madinah itu sedikit. Mau protes, tapi ini keputusan Rasulullah. Akhirnya mereka menerima. Keputusan Rasulullah. Asalkan apa? Syaratnya satu, Rasulullah juga kembali ke Madinah, tidak menetap di Mekah. Mungkin ada satu orang yang protes, ya. Nah, itu nanti menjadi contoh buruk, ya. Itu nanti menjadi cikal bakal Khawarij, ya, yang protes kenapa Rasulullah lebih banyak memberikan harta rampasan kepada orang-orang mu'allaf Quraisy, ya, daripada kaum muslimin dari Madinah.
Ini bentuk dari al-inqiyad, ya. Tunduk dan patuh terhadap makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5 ini dulu. Ini sebelum kita lanjutkan, rasa-rasanya ada yang perlu didiskusikan atau tidak? Atau kita bacakan dalil-dalil yang dulu. Itu kalau di buku halaman 67, ya. Halaman 67. Ilmu yakin qabul inqiyad. Dan saya masukkan anut itu tadi ada sebagian ulama memasukkan lafazan, ya, harus diucapkan dengan lisan ketika bersyahadat. Itu bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi di bab akidah atau tauhid ini, ya, terutama di bab kalimat syahadat ini, nanti lebih ke sini, ya, pembahasannya. Jadi manusia ini, ya, manusia ini terbagi menjadi 5. Muslim, satu, kafir kitabih, manusia di depan dari kalian. Satu, dia muslim secara agama, dalam artian dikatakan jadi mukmin atau muhsin, itu nanti lagi, ya. Muslim. Kedua, kafir kitabih. Siapa kafir kitabih? Kitabiyah. Atau kitabih, kafir kitabih, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada kafir watani. Kafir watani itu pokoknya orang Islam, orang di luar Islam, dan dia bukan ahli kitab, bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tadi dia tepat waktu, tadi dia beragama, maksudnya apa? Tidak beragama itu namanya ateis dan sebagainya. Itu maksudnya kafir watani. Lalu ada namanya murtad. Ada lahir munafik. Nah, ini objek, ya, objek, ya, yang dibahas dalam akidah. Nah, untuk khusus untuk bab kalimat syahadat, pembahasan Islam dan sebagainya, itu nanti di sini, ya. Objeknya adalah tentang riddah, ya, tentang kemurtadan. Murtad apa saja di dalam kota, ya. Kapan bisa mengkategorikan orang itu sebagai murtad dan sebagainya. Kalau kafir watani, kafir kitabih sudah dibahas bahasanya di tauhid rububiyah dan uluhiyah, ya. Kalau muslim itu nanti di bab arkanul iman, ya, atau bab asma sifat dan sebagainya. Maksudnya apa? Ada bagaimana agar tidak melenceng, ya, dalam memahami tentang tauhid asma dan sifat, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena banyaknya golongan-golongan yang menyimpang dalam
Islam itu sendiri. Ya. Dia beragama Islam tapi banyak menyimpang, itu nanti di bab asma dan sifat. Ya. Nama-nama Allah dan sifat Allah. Lalu munafik, ya. Munafik ini sendiri boleh dia masuk ke bab syahadat ini. Karena mereka tadi apa? Hanya itu saja pengucapan, sedangkan syarat-syarat yang lain itu tidak mereka kerjakan. Nanti boleh ya, atau tidak boleh kita menghukumi orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah terlepas apapun motifnya, kita menunjuk itu bahwa ini dia munafik karena mengucapkannya karena ada faktor ini, maksudnya dia tidak melakukannya dengan keikhlasan, tidak, kita tetap mengkategorikannya sebagai seorang muslim secara hukum. Adapun secara akidah, secara hakikat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya begitulah Rasulullah berinteraksi dengan siapa? Tokoh munafik Abdullah bin Ubay. Ya. Abdullah bin Ubay tetap Rasulullah kategorikan sebagai atau perlakukan, tetap Rasulullah perlakukan sebagai seorang muslim. Ya. Tinggal lagi Rasulullah ketika salat tidak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi anaknya yang bernama Abdullah Abdullah bin Ubay, ada namanya Abdullah, ini bagus keislamannya. Sampai-sampai dia bilang, ya Rasulullah, kalau memang Abdullah bin Ubay ini maksudnya bapaknya itu sudah rahasia umum kalau bapaknya itu tokoh munafik. Kata anaknya, ya Rasulullah, kalau memang orang ini maksudnya bapaknya itu merusak Islam dan harus dibunuh, biarkan saya yang membunuhnya. Agar apa? Kalau orang lain mungkin saya secara naluri itu ada dendam karena dia membunuh ayah saya. Tapi kalau tangan saya sendiri membunuh ayah saya, itu saya tidak dendam kepada siapa-siapa. Tapi kata Rasulullah tidak. Rasulullah kenapa? Rasulullah masih menghukumi ayahnya itu Abdullah bin Ubay sebagai seorang muslim, meskipun hakikatnya dia adalah kafir. Nah, disinilah nanti kita tidak terjebak, ya, tidak terjebak dengan tuduhan-tuduhan besar, ya, bahwa belajar akidah itu membuat orang keras, membuat orang memusuhi yang lain, tidak, ya. Karena ada ragu-ragu dalam mengkategorikan orang ini keislamannya sudah rusak atau tidak. Nanti kita belum masuk di sini, ya. Ada 5 lagi. Lalu setelah ini apa? Ada pembatal syahadat. Di pembatal syahadat nanti ada 10. Nah, 10 ini apa? Bukan hanya 10, bukan pembatasan 10 itu, ya. Tapi 10 pembatal syahadat itu adalah kebanyakannya orang batal syahadatnya karena 10 perkara ini banyak. Ya, maka ulama itu dalam kitab-kitab mereka membuat bab khusus namanya bab riddah, bab tentang kemurtadan. Ya. Murtadnya seorang muslim itu seperti apa dan bagaimana. 10 ini tidak membatasi, ada 12 sampai puluhan. Ya. Nah, kembali lagi di sini, ya, kembali kepada syarat-syarat syahadatain. Ada 5. Nah, kita coba bacakan dalilnya dulu, ya. Ilmu tadi. Syarat syahadat kalau dia seorang non muslim ingin menjadi muslim, ini syarat syahadatnya itu diterima. Ya. Yang pertama tadi an-nutqu, pelafazan, ya, pengucapan. Dia harus mengucapkan 2
dua kalimat syahadatnya. Itu memang tidak dibahas di sini, tapi ada pembahasan ulama lainnya. Jadi ilmu dan sebagainya ini begini. Ulama akan membedakan antara syarat dan rukun, ya, syarat dan rukun. Jadi pengucapan itu ulama memasukkannya adalah rukun. Bedanya apa syarat dan rukun? Kalau syarat itu berlaku sebelum masuk ke dalam perbuatan itu sendiri. Kalau rukun itu adalah perbuatan itu sendiri. Contoh, salat. Syarat salat apa? Bersuci. Beda kan? Bersuci kan di luar salat. Orang melakukan bersuci itu di luar salat. Tapi membaca Al-Fatihah itu rukun. Jadi di dalam perbuatan itu sendiri. Nah, begitu juga syahadat tadi. Ilmu, yakin itu di luar syahadat itu sendiri. Orang sudah mempersiapkan ini sebelum syahadat. Tapi ketika syahadat, rukunnya adalah mengucapkannya dengan lisan, ya, dengan lisan. Ala kulihat, ya, yang penting kita masukkan di sini pengucapan itu sebagai syarat, ya, bagi orang yang baru atau akan masuk Islam. Tinggal lagi pertanyaannya, kalau dia tidak pakai bahasa Arab, syahadatnya bagaimana? Kalau menurut Imam Nawawi itu sah, ya, itu sah kalau dia mengucapkan syahadat tanpa berbahasa Arab, meskipun dia bisa bahasa Arab. Tapi maknanya tidak keluar dari kalimat syahadat. Tapi jumhur ulama, ya, mayoritas ulama mengatakan harus pakai bahasa Arab. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak bisa diterjemahkan 100% sebagaimana dia dalam bahasa Arab. Kalau kita rinci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu panjang sekali. Tidak mungkin dalam persyahadat dengan kalimat yang satu paragraf, ya. Jadi itu sudah paling pendek dan itu paling selamat. Jadi kita mencari yang aslam, ya, yang paling selamat sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi kita contoh kepada orang syahadat itu, kalau selama dia bisa berbicara, ya, upayakan pakai bahasa Arab. Meskipun ada ulama yang mengatakan diterima syahadatnya meskipun tanpa bahasa Arab. Tapi kita ambil pendapat yang lebih selamat, yaitu dengan bahasa Arab. Yang kedua dari ilmu, ya, kita sudah jelaskan bahwa memahami betul kalimat yang dia ucapkan tadi. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak seperti Leo, ya. Tidak juga seperti orang yang tidak punya akal, entah itu memang dia tumbuh tanpa akal yang sempurna atau karena dia masih kecil, gitu kan. Masih kecil dalam artian dia tidak paham betul apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Di sini Allah memakai kalimat al-ilm, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tetapi orang-orang yang memberi atau dapat memberi syafaat itu adalah orang yang mengakui hak Allah, yaitu tauhid, dan mereka meyakininya, ya. Ya'lamun atau wa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya dialah zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Jadi memakai kata ilmu, ya. Di sini dicoba dibaca. Maksud dari ilmu adalah orang yang bersaksi la ilaha illallah dan dia harus memahami dengan hatinya apa yang dia ikrarkan oleh lisannya. Jadi paham
minimal paham arti, ya, minimal dia paham arti. Lalu seandainya dia mengucapkannya, yaitu mengucapkan kalimat syahadat tadi, tetapi tidak mengerti apa maknanya, tidak tahu artinya, maka persaksiannya, maksudnya maka syahadatnya itu tidak sah dan tidak berguna. Jadi harus tahu arti dan maknanya. Makanya biasanya kalau orang baru masuk Islam itu setelah syahadat oleh penuntunnya juga diulangi dengan bahasa Indonesia itu bagus, ya. Sehingga dia paham ya, kalimat yang dia ucapkan. Yang kedua adalah yakin 100% bahwa kalimat yang dia ucapkan beserta maknanya itu mengandung konsekuensi, ya. Dan dia tidak ragu sama sekali dengan kandungannya. Ayat yang mendukung hal ini adalah surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Lam yartabu, tidak digarisbawahi karena kata lam yartabu, tidak ragu-ragu. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Man laqita wa ra'a hadzal haqqi yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan," itu digarisbawahi, mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa yang kau temui di balik tembok atau di balik kebun itu, wahai Abu Hurairah, yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dengan hati yang meyakininya, ya, mustaqinan biha, dengan hati yang meyakininya, maka berilah kabar gembira dengan balasan surga. Maksudnya adalah mereka berhak masuk surga dengan kalimat tadi. Kebalikannya, kalau mereka tidak meyakininya, cuma mengucapkan saja tapi tidak meyakininya, maka tidak berhak mendapat surga. Tetapi kalau kita dapat orang seperti itu yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita sebagai seorang muslim haram menumpahkan darahnya. Karena Rasulullah menegur keras, ya, marah sekali dengan sahabat yang membunuh musuhnya ketika musuh tersebut sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya lupa nama sahabat tersebut. Pokoknya ketika terjadi peperangan, pedang sudah di tenggorokan orang musyrik tadi. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tetap dibunuh oleh sahabat. Saya lupa apakah Usamah bin Zaid atau Zaid bin Harithah, lupa. Lalu kabar itu sampai kepada Rasulullah. Nabi bilang, apakah kamu membunuh seorang yang sudah masuk Islam? Lalu sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku tahu betul dia bersyahadat itu untuk menyelamatkan nyawanya karena dia sudah terdesak. Lalu apa kata Nabi? Apakah kamu sudah membelah hatinya? Apakah sudah membelah dadanya untuk melihat hatinya, apakah dia beriman serius atau main-main? Ya sudah, kalau mulutnya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hukumi dia sebagai seorang Islam. Yang mana haram darahnya untuk ditumpahkan, tidak halal hartanya untuk diambil. Lalu syarat yang ketiga dari kabul, ya, menerima sepenuh hati, ya, kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Seperti yang tadi, ya, kita kisahkan bagaimana Abu Jahal ketika mendengar kalimat syarat yang dari kalimat la ilaha illallah langsung
langsung menolak mentah-mentah karena takut, ya, karena tahu betul dengan konsekuensi dari kalimat tersebut. Berbeda ya dengan kondisi kaum muslimin sekarang, ringan sekali mulutnya mengucapkan 2 kali syahadat, tapi tetap menabrak ya, ragu-ragu konsekuensi dari kalimat syahadat tadi. Mengucapkan kalimat syahadat lancar, minta rukun juga lancar, ya. Pergi ke tukang sihir juga lancar dan sebagainya. Namun jangan sampai Abu Jahal lebih memahami kalimat la ilaha illallah di masjid kaum muslimin zaman sekarang. Lalu tadi ujian, ya, tunduk patuh dengan kandungan makna syahadat. Tunduk patuh itu apa maksudnya? Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ya, tunduk atas putusan Allah dan juga Rasulnya. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa saja yang menyerahkan dirinya tunduk patuh kepada Allah, sedangkan Allah adalah sedangkan sedangkan dia orang yang suka berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bubul tali yang kokoh. Maksudnya adalah kalimat syahadat. Jadi nama lain dari kalimat syahadat adalah urwatul wuthqa, juga kalimatun thayyibah. Ya, ada beberapa nama kalimat syahadat. Tidak boleh ragu, tidak boleh menentang. Jadi kalau kita mendapati kalau itu ayat Al-Quran, ya 100% kita tidak boleh menanyakan lagi, ya. Kecuali kita tidak memahami konteksnya apa. Tapi kalau dia hadis, begitu juga tidak boleh. Masa Nabi melarang? Bukan kita tanya bukan nabinya, bukan perintah Nabi atau larangan Nabi. Masa Nabi melarang ini? Masa Nabi memerintahkan ini? Bukan. Yang kita cari adalah benar tidak ini perkataan Nabi, benar atau tidak ini hadisnya sahih atau tidak. Itu yang kita cari. Kalau sahih, meskipun akal kita tidak sah atau akal kita merasa janggal, kita harus tetap tunduk, harus tetap patuh. Sami'na wa ata'na. Jadi tugas kita adalah sahih atau tidak hadis ini, ya, benar atau tidak kabar ini dari Rasulullah. Kalau benar, wajib kita tunduk. Itu namanya ikhtiyar. Agar syahadat kita tidak rusak. Lalu ada 5 syarat lagi. Waktunya cukup. Kurang? Tinggal 5 menit lagi. Ada 5 syarat lagi. Ini mungkin bisa nanti dibaca. As-sidq, jujur, lawannya adalah kadzib, ya, mendustakan. Jadi membaca syahadat itu dengan hati yang jujur, tanpa ada apa? Motif di balik kalimat syahadat itu, tanpa ada keinginan duniawi, ya. Lalu al-ikhlas, begitu hampir sama, ya, sidq dan ikhlas. Ikhlas di sini lawannya lebih kepada apa? Riya. Ya, ikhlas di sini lawannya adalah riya. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar, di sadar kembang, ya. Riya dan sum'ah. Riya itu dari kata ro'a, yaro. Ro'a itu melihat, riya itu ingin dilihat. Sum'ah itu dari sami'ah yasma'u. Ingin sum'ah berarti ingin didengar. Nah, ini motif-motif duniawi, ya. Lawan dari ikhlas. Kalau ada sum'ah berarti dia tidak ikhlas.
Kalau dia ikhlas berarti tidak mungkin dia riya dan juga tidak mungkin dia sum'ah. Ketujuh, terakhir ini mahabbah, ya, cinta dengan kalimat tersebut, dengan konsekuensinya. Lawannya apa? Al-bughdu. Bughdu itu lawan apa artinya? Rasa benci, rasa enggan, rasa terpaksa. Tapi kalau di sini adalah sinonim dari mahabbah adalah ridha, ya. Ayat yang berbunyi di sini wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Cinta kepada Allah itu di atas segala-galanya. Cinta kepada Rasulullah itu di atas cinta kepada makhluk semuanya. Kata Umar, ya Rasulullah, aku mencintaimu, tapi setelah aku mencintai keluarga, anak dan istriku. Apa kata Nabi? Tidak, wahai Umar, letakkanlah cintamu kepadaku itu di atas semua makhluk. Maksudnya apa? Kalau ada perintah Rasulullah dan ada keinginan keluarga yang tidak bisa disatukan, maka perintah Rasulullah yang harus diutamakan. Itu bentuk dari kecintaan kita saat ini, gitu ya. Terhadap kalau kita secara jasad tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi cinta kita kepada Rasulullah ditunjukkan dengan menjaga, ya, anjuran-anjuran beliau, perintah-perintah beliau, dan menjauhi larangan-larangan beliau. Jangan dilihat itu makruh, hanya makruh, atau ketika ingin melakukan sebuah anjuran beliau dengan sunnah atau wajib, cuma sunnah. Tidak, ya. Selama itu perintah Rasulullah, kita jangan memandang itu wajib atau sunnah. Jadi kalau mampu kerjakan. Kalau mendapat larangan Rasulullah, jangan lihat itu larangannya itu sampai kita haram atau hanya makruh, cuma makruh. Tidak, kita jangan lihat itu, tapi ini Rasulullah melarang, langsung ditinggalkan. Itu bentuk daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kedepannya 5 yang terakhir ini lebih detail lagi, ya, kita bahas. Silakan kepada Maulis Biasa. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah kita sebagai muslim yang sejak lahir perlukah kita mengucapkan syahadat yang benar-benar setelah mengerti maknanya gitu, atau tidak perlu? Terus saya juga mau salah satu pembatal syahadat buat kita yang sudah muslim sejak lahir. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi pertama, perlu nggak kita mengulangi syahadat? Ya. Dan mengulangi, ya kan Perlukah kita bersyahadat sekali? mengucapkan syahadat secara seperti umat muslim yang benar-benar meyakini gitu. Apakah kita mengucapkan syahadat sebagai muslim yang sejak lahir, bukan sejak lahir? Perlu atau tidak? Ya. Yang kedua tadi pembatal. Iya, Satu pembatal syahadat. Pertamanya kan kita sebagai muslim kayaknya udah secara umumnya seolah-olah nggak perlu lagi syahadat, terus menganggap ya sudah sah saja, tidak
lahir. Ini namanya dairatul kufur. Wilayah kekufuran. Nah ini saya ini ilustrasi ini waktu belajar akidah di kampus dulu. Di dosennya mengilustrasikan begini. Ini ihsan. Ini tingkatan yang tinggi sekali ya. Mungkin Abu Bakar di sini, Umar, para sahabat-sahabat yang besar. Ini apa? Ini iman. Dan ini adalah Islam. Nah, di sinilah kalimat syahadat. Syahadat. Kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu digunakan oleh orang yang sebelumnya berada di dairatul kufur, wilayah kekufuran. Nah, untuk masuk ke wilayah iman ya, misalnya atau wilayah tauhid, wilayah tauhid atau daerah tauhid. Nah, untuk masuk sini kan wilayah kekufuran. Nah, untuk masuk ke wilayah tauhid itu harus dengan syahadat. Jadi gerbangnya adalah syahadat dan itu harus diucapkan dengan syarat-syaratnya tadi. Nah, ini berlakunya itu apa? Untuk orang yang sebelumnya berada di wilayah kekufuran. Kalau kita sudah di dalam sini sebelumnya, maka itu tidak dibutuhkan lagi. Ya. Tinggal lagi. Memang ada pembahasan panjang. Bab khusus nanti bagi orang yang ragu. Boleh tidak ragu dengan keimanan sendiri? Boleh tidak ragu dengan keimanan sendiri? Itu nanti ada bab tersendiri di sini ya. Nah, syahadat yang kalau kita ucapkan tadi bukan syahadat untuk memasukkan kita ke dalam Islam, tapi untuk memperkokoh, untuk membuat lebih nyaman, ya, takut ada pembatal keislaman yang tidak kita sadari yang kita lakukan. Makanya di daerah sini Islam, ya, pada daerah iman itu biasanya sudah aman. Kalau daerah iman ini ya, dia hanya berlaku ya situ wayangkus. Kalau masih daerah Islam ini masih rawan ya, karena gerbang keluarnya dekat sekali. Kalau gerbang iman ini agak jauh. Nah, disinilah fungsi ya dari syahadat yang bagi orang yang muslim sejak lahir, untuk meyakinkan dirinya bahwa dia berada dalam ruang iman. Apa dalilnya? Ketika akan wafat itu apa? Dituntut untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dibalik pertanyaannya,
tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah dia wafatnya dalam keadaan kafir? Tidak. Itu hanya untuk menguatkan bahwa dia akhir hidupnya ditutup dengan kalimat tauhid. Jadi orang yang tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika wafat tidak kafir, tidak. Tapi dia untuk meyakinkan bahwa dia wafat dalam keimanan. Kalau ada kesalahan yang dia luput atau alfa, kalau itu sebuah kesalahan yang bisa merusak keimanannya, maka dengan kalimat la ilaha illallah tadi itu menyatukan kembali keimanan yang sempat rusak. Itu fungsi kalimat la ilaha illallah bagi orang yang muslim sejak lahir. Nah, kita ini juga cerminan bagi kita bahwa jangan berhenti, ya. Kita ini jangan berhenti, karena misi kita kalau bisa ke ihsan itu, ya. Kita bisa mencapai daerah ihsan itu. Apa itu daerah ihsan? Wilayah ihsan. An-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Tanamkan bahwa kita sehari-hari ini an-ta'budallah, kita menyembah Allah, menyembah dalam artian kita menyembah dalam ritual atau menyembah Allah dengan keyakinan kita. Maksudnya kan selama 24 jam kita tidak sholat, tidak semuanya diisi dengan sholat, tapi kita tetap bertauhid kepada Allah, yakin, bergantung kepada Allah. Itu bentuk dari penyembahan juga kepada Allah, ibadah kepada Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau melihat Allah, seolah-olah Allah mengawasi kita. Kita tahu itu Allah melihat kita. Fa in lam takun tarahu, kalau tidak mampu menghadirkan perasaan bahwa kita melihat Allah. Jadi kalau kita merasa melihat Allah itu kan lebih teratur, lebih takut ini, takut itu. Fa'ilah terutaramu, tapi kalau tidak mampu sampai berada di sana, kita menyembah Allah seolah-olah kita menyembah Allah. Fa'innahu ya, turun sedikit levelnya bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Jadi tingkat pertama seolah-olah kita melihat Allah, kalau tidak mampu seolah-olah Allah yang melihat kita. Memang hakikatnya kita diperhatikan, dilihat oleh Allah. Memang hakikatnya kita, tapi menghadirkan perasaan itu yang sulit, ya. Karena sahabat jangan kita yang di akhir zaman. Sahabat itu mengeluh kepada Nabi. Abu Bakar atau kedua, Bilal atau siapa? Aku ini munafik. Abu Bakar mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau mengatakan dirimu munafik? Aku ketika berada di hadapan Rasulullah, aku seolah-olah tidak punya keinginan duniawi lagi. Fokusku hanya akhirat saja. Tapi ketika sudah kembali ke rumah, bertemu istri, bertemu anak, bertemu segala macam di rumah, aku lupa keadaanku sebagaimana keadaanku di hadapan Rasulullah. Abu Bakar bilang apa? Kalau begitu aku juga munafik. Akhirnya mereka berdua kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini sudah munafik, ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Ketika berhadapan dengan dirimu, kami hanya ingat akhirat saja. Tapi ketika kami kembali ke rumah kami lupa semuanya. Kami ingat adalah ternak kami, harta kami, bisnis kami, dan sebagainya. Itulah hakikat manusia. Kalau kamu ingat akhirat terus, kamu itu malaikat, bukan manusia. Jadi wajar suatu saat kita fokus kita meredup dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh stuck. Mungkin saya Islam
penting saya beragama Islam. Tidak ada keinginan untuk meningkat lagi masuk ke wilayah iman. Ya, wilayah iman itu apa? Bukan hanya ritual-ritual yang soal puasa saja, tapi kehadiran hati itu lebih daripada praktik jasmani saja ya. Jadi ini dari mana tadi ya, hampir mencapai derajat ihsan. Jadi seolah-olah kita selalu diawasi oleh Allah, muraqabah ya, selalu muraqabah, merasa dekat dengan Allah, diawasi oleh Allah. Jika melakukan yang salah itu nanti Allah melihat. Ketika tidak atau lalai mengerjakan sebuah kebaikan, ingat ya, Allah melihat, Allah mencatat kalau kita berbuat baik, akhirnya berbuat baik. Nah, itu sudah masuk ke wilayah Wallahu a'lam bishawab. Tadi pertanyaan terakhir, kalau contoh ya, contoh pembatal syahadat untuk kita sekarang ini ya. Kalau di buku ini kan 10 disebutkan. Banyak. Yang tidak tertulis di sini banyak, tapi di sini pokok-pokok yang biasanya terjadi membuat orang itu batal syahadatnya. Kalau ini kan syirik, syirik segala macamnya. Macam itu maksudnya fenomenanya. Ya, tapi ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik kecil tidak membatalkan syahadat. Contohnya apa? Riya tidak membatalkan syahadat, hanya mengurangi kualitas amal atau menghilangkan sama sekali kualitas amal. Ya. Syirik di sini maksudnya syirik besar. Ya, syirik besar. Baik itu yang berbentuk iktikad ataupun berbentuk amalan. Iktikad itu percaya misalkan si fulan itu melakukan bisa mengabulkan keinginan kita, yang mana keinginan itu mustahil dilakukan oleh manusia. Misalkan minta panjang umur atau minta kekayaan kepada si fulan dan sebagainya, itu termasuk syirik besar. Kemudian beli hewan ternak untuk sesajen di tempat ini dan sebagainya, itu bentuk dari pembatal syahadat. Atau tukang sihir, yang tidak tertulis di sini contohnya apa? Yang tidak tertulis di sini misalkan membenci salah satu nabi atau membenci salah satu malaikat, dan memusuhi. Kalau malaikat ini saya tidak suka, maksudnya saya musuh, seperti orang-orang Yahudi memusuhi Jibril, Mikail, itu kan oleh orang-orang Yahudi menjadi musuh mereka. Itu membatalkan syahadat. Atau begitu juga nabi-nabi. Nabi ini saya tidak suka, nabi ini saya tidak meyakini. Nah, itu termasuk membatal syahadat. Belum lagi menolak syariat-syariat yang sudah jelas itu adalah sebuah keharusan. Misalkan kewajiban haji, wajib haji kan wajib, dan dia dilakukan di mana? Di Makkah, ya, di Ka'bah. Tapi kalau dia cukup haji itu ke misalkan kemana? Ke Bandung. Cukup haji itu kemana? Nah, itu juga merusak syahadat. Jadi apa saja yang membatalkan Islam, ya, menjadi pembatal Islam, itu juga adalah pembatal kepada syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu lagi ingat ya, rumusnya pembatal secara garis besar dan pembatal secara tersendiri. Garis besar itu apa? Kalau orang melakukan
hujjah dulu, baru kita bisa mengklaim kalau orang ini sudah keluar dari Islam. Paham ya? Garis besar maksudnya apa? Kita nggak boleh nunggu itu. Tapi kalau orang melakukan ini, berarti dia sudah masuk kategori. Tapi tidak boleh menunjuk itu, kecuali setelah tegak hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Akbar Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat dan memperkuat akidah dan keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum